Okay, in two-port parameters, we have already studied Z parameters, that is open circuit impedance parameters, and Y parameters, that is also called short circuit admittance parameters. രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. The next and third one is transmission parameters, or simply we call them ABCD parameters. Okay. In ABCD parameters or transmission parameters, we already discussed that voltage and current at the input port, that is V1 and I1, are represented as a function of V2 and I2 output parameters. Therefore, V1 and I1, V1 in first equation, we represents V1 in terms of V2 and I2, that is the first equation. And in the second input parameter I1 expressed in terms of V2 and I2 also. Then the ABCD are the parameters indicating the relation between input parameters and output parameters. Here we can see that there is a negative sign for the output current I2. In case of transmission line, we generally represent the direction of I2 in this way for a normal two-port network. But in case of a transmission line, the direction of I2 is assumed to be opposite to the general direction, because നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് പുറത്തോക്കി എടുക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗിവിങ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് I2. Okay, then we can represent V1 I1 is a input matrix is equal to ABCD parameter matrix. It is a 2x2 matrix, and V2 minus I2. This is the general expression of ABCD parameters. We have to know that V1 is equal to AV2 minus VI2. V1 voltage in the terminal 1 അല്ലെങ്കിൽ input port 1, V1 is represented as a function of output voltage V2 and output current I2. Therefore, V1 is equal to AV2 minus VI2. Similarly, port 1 input port current also represented in terms of V2 and I2, that is CV2 minus DI2. These are the general expression for what we call ABCD parameters. ഇനി നമുക്ക് ABCD values ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Here the output parameters are the variable function. Okay, input parameters represented in terms of V2 and I2. So therefore, we need to make V2 and I2 0. V2 and I2 0. അതെപ്പോഴാണ് V2 and I2 0 കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ V2 I2 0 ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം. I2 0 ആയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? I2 is the output terminal current അല്ലേ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് 2 ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് I2 0 ആയിരിക്കും. I2 0 എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ I2 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി? V1 is equal to A into V2 എന്ന് കിട്ടും. I2ൻ്റെ ടൈം 0 ആയി പോയി, വിച്ച് ഗീവ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് A is equal to V1 by V2 അല്ലേ, when I2 is equal to 0. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും A എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ when I2 is equal to 0, V1 by V2. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് എക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് A is called റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വെൻ എപ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ്, വേർ A is the reverse voltage gain. കാരണം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V2 by V1 ആണ്. സാധാരണ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നത് റിവേഴ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? A is the റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും
എന്താണ് I1 is equal to C into V2 അല്ലേ, C into V2 or C is equal to I1 by V2, that is I2 equal to 0. അപ്പോൾ C I1 by V2 നമുക്കറിയാം. കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ C is the transfer admittance when output is open circuited. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് I2 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി I2 0 കൊടുത്താണ് കേസ് 1. ഇനി കേസ് 2-ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് V2 0 ആവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ V1 is equal to minus BI2 or B is equal to എന്ത് കിട്ടും, minus V1 by I2 when V2 is equal to 0. മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് ബൈ ഒരു കറണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. വി is the transfer impedance. V is also called transfer impedance when output port is short circuited. അപ്പോൾ ബിക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ്, സിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ V2 is equal to 0 എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ I1 is equal to minus D into I2 or D is equal to നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി ഒരു മൈനസ് I1 by I2 അല്ലേ. D is equal to when V2 is equal to 0. മൈനസ് I1 by I2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഗെയിൻ. D is the reverse I2. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് D എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ABCD പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ABCD പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, V1 ആൻഡ് I1 ഇൻപുട്ടിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് V2 ആൻഡ് മൈനസ് I2 എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാ കൊടുക്കുന്ന 2-port നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ സൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I2 is just opposite to that direction. Therefore, we are giving negative sign. Then we have written V1 is equal to A into V2 minus BI2. Okay, similarly I1 is equal to C into V2 minus D into I2. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് കേസ് I2 ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് I2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ V1 is equal to A into V2 or which gives A is equal to V1 by V2 when I2 is 0. എക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ when output is open circuited. Similarly, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ I2 ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ I1 is equal to CV2 എന്ന് കിട്ടും, which gives C is equal to I1 by V2 എന്ന് പറയുന്നത് I2 0 എന്ന സമയത്ത്. ഇവിടെ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിറ്റൻസ്, സിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കി. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ്. ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ 0. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ V2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും V1 is equal to minus I2 minus B into I2 or B is equal to minus V1 by I2 അല്ലേ, വെൻ V2 ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഈ ബിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിറ്റൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ് വെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ്. ബിക്ക് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിറ്റൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ്, വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും I1 is equal to minus D into I2. അത് നമുക്ക് D is equal to minus I1 by
I2 when V2 is equal to 0. Therefore I2 ന് നമ്മൾ പറയും I1 by I2 is equal to ഡിക്ക് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഗെയിൻ when output is short circuited. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് we will look into the condition for reciprocity and symmetry of a ABCD parameter. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ excitation to response should be same even if we interchange excitation and response. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇ കൊടുത്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിൽ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് I2 ഡാഷ് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് V2 is equal to 0, അവിടെ ഷോർട്ടായി. ദെൻ ഇൻപുട്ടിലെ V1 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് VS ആണ്. ദെൻ I2 ഡാഷ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -I2, കാരണം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സൈൻ ഓഫ് I2. ദെൻ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V1 is equal to എങ്ങനെയായിരുന്നു A V2 മൈനസ് B I2 ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. V2 is 0, V1 is VS, അപ്പോൾ VS is equal to -I2 മാറിയിട്ട് എന്തായി, -I2 is equal to I2 ഡാഷ്, അപ്പോൾ B into I2 ഡാഷ്, ഓർ എക്സൈറ്റേഷൻ ടു റെസ്പോൺസ് I2 ഡാഷ് is equal to B. സിമ്പിളായി നമുക്ക് കിട്ടി. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എക്സൈറ്റേഷൻ VS ടു റെസ്പോൺസ് I2 ഡാഷ് is equal to ദ പാരാമീറ്റർ B. ബിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? B is called ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ്, അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ദ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിൽ വെച്ചു VS, ദെൻ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ V1 is equal to 0, V2 is equal to VS, I1 dash is equal to I1 dash ആണ് റെസ്പോൺസ്, I1 dash is equal to -I1. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അഗെയിൻ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു, V1 ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു V2 മൈനസ് V ഇൻറ്റു I2 അല്ലേ. അപ്പോൾ V1 0 ആണ്, ഈക്വൽ ടു A ടൈംസ് VS മൈനസ് B ടൈംസ് I2. ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ I1 എന്ന് പറയുന്നത് നൗ -I1 ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു VS മൈനസ് D ഇൻറ്റു I2. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ V1 0 അല്ല, ഫ്രോം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ I2. അത് നമുക്ക് I2 is equal to നമുക്ക് AVS by A by B VS. ഓക്കെ, ഈ I2നെ നേരെ കൊടുന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് -I1 dash is equal to ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ I2നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ CVS മൈനസ് D ഇൻറ്റു A by B VS. ഓക്കെ, ഫ്രം ദാറ്റ് VS നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഫ്രം VS പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ BC മൈനസ് AD ഡിവൈഡഡ് ബൈ B കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഈക്വൽ ടു -I1 ഡാഷ്, ഓർ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട, എക്സൈറ്റേഷൻ ടു റെസ്പോൺസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരാണ്, VS ബൈ I1 ഡാഷ്, ഒരു മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്, മൈനസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി.
AD minus B divided by AD minus BC. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ടു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ റെസിപ്രോക്കൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ, these two ratios Vs by I2 dash should match Vs by I1 dash. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. Vs by I2 dash is B should be equal to the expression now here B by AD minus BC. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? AD minus BC must be equal to 1. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ റെസിപ്രോസിറ്റി ഈസ് ഹിയർ AD minus BC, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ABCD ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ABCD ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ റെസിപ്രോസിറ്റി. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻടു കണ്ടീഷൻ ഫോർ സിമ്മട്രി. കണ്ടീഷൻ ഫോർ സിമ്മട്രി. ഓക്കെ, സിമ്മട്രി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം output port is open circuit, and then voltage between the ratio between voltage and current നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. One, I2 is equal to 0. When I2 is equal to 0, സോറി ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്നില്ല, നമുക്ക് മറ്റേ പേജിൽ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ റെസിപ്രോസിറ്റി നമ്മൾ എഴുതി. കണ്ടീഷൻ ഫോർ റെസിപ്രോസിറ്റി നമ്മൾ എഴുതി AD minus BC equal to, it's not 0, is 1, or determinant of ABCD parameter equal to 1. ഇതാണ് condition for reciprocity. Then condition for symmetry. Condition for symmetry. First case, when output port is open circuited. Output port is open circuited. That is, output current I2 ഈ സമയത്ത് 0 ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. I2 0 ആവുന്ന സമയത്ത് V1 is equal to, അപ്പോൾ V1ൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. V1 equal to Vs. അപ്പോൾ Vs equal to A times V2. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കേസ് I1 is equal to C times V2. ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ Vs ആൻഡ് I1, Vs divided by I1 is equal to A by C. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I1 is equal to 0. And what we are giving? V2 is equal to Vs. സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ Vs അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ the second equation. Consider the second equation. അപ്പോൾ I1 is equal to 0. That C times V2 minus D times I2. അല്ലേ? Then V2 is equal to Vs. അപ്പോൾ C Vs is equal to D I2. Or we can simply say that Vs by I2 is equal to D by C. For symmetry, Vs by I1 should be equal to Vs by I2. That means A by C must be equal to D by C. Or C cancel ആകുമ്പോൾ A should equal to D. If the parameter A and B are equal, the network is said to be symmetric. The network is said to be symmetric. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Vs by I1 should match Vs by I2. Therefore, condition for symmetry. Condition for symmetry is A equal to D. Condition for reciprocity is AD minus BC equal to 1. That is condition for reciprocity. Condition for symmetry is A equal to D. These are the main portions about main portions regarding transmission parameters. Now we have to look the problems